امن دشمنوں کا پاکستان کے دل پر وار، جوہر ٹاؤن کے علاقے میں دھماکہ، گھر اور گاڑی مکمل تباہ۔ دھماکے میں 3 سالہ بچے سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس اہلکار سمیت 24 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ جوہر ٹاؤن دھماکے کی کڑیاں را سے ملنے لگی۔ دھماکے کی پلاننگ را نے کی، انٹیلیجنس ذرائع کا دعویٰ۔ آئی جی کا بھی شبہ کا اظہار، کہا دھماکے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہونے کے امکانات ہیں۔ جوہر ٹاؤن دھماکے کے 5 زخمی اسپتال سے ڈسچارج، 16 شدید زخمی زیر علاج، 7 کی حالت تشویشناک۔ وزیر صحت، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آئی جی کا جناح اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت۔ آج 11 سے 11:15 بجے کے درمیان جوہر ٹاؤن کے نزدیک یہ بلاسٹ ہوا ہے اور اس میں 3 افراد شہید ہوئے ہیں اور 25 زخمی ہیں۔ تو فوری طور پر جو ہماری ٹیمیں تھیں موقع پہ پہنچ گئی ہیں اور ہاسپٹلز میں ایمرجنسی لگا دی ہے اور جو منسٹر صاحبان ہیں وہاں پہنچ گئے ہیں اور جو مریض ہیں ان کا خصوصی طور پر خیال رکھا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا جوہر ٹاؤن دھماکے پر افسوس کا اظہار، آئی جی سے واقعے کی مکمل رپورٹ طلب۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات دینے کا حکم، کہا دھماکے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ دھماکہ گاڑی میں ہوا یا کسی گھر میں، فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وزیر قانون راجہ بشارت کا ویڈیو پیغام، کہا کوئی تھریٹ الرٹ نہیں ملا تھا، تحقیقات جاری ہیں، جلد حقائق سامنے لے آئیں گے۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کا جوہر ٹاؤن دھماکے کے مقام کا دورہ، ڈی سی مدثر ریاض بھی پہنچے۔ ریسکیو حکام نے بریفنگ بھی دی، پولیس فورس نے دھماکے کے مقام کو مکمل سیل کر دیا۔ دھماکے کے بعد 18 سالہ لڑکی لاپتہ، بیٹی ثانیہ گھروں میں کام کرتی ہے، دھماکے کے بعد سے کوئی خبر نہیں، والدہ غم سے نڈھال۔ آسیہ بی بی کا کہنا ہے کہ پولیس بیٹی بارے کچھ نہیں بتا رہی۔ میری بیٹی کام کرتی ہے ان کے گھر میں، کچھ پتا نہیں، میں بھی نہیں ہوا بیٹا لگائی، یہ سامنے والا گھر خدا کے لیے مجھے جاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہوا، 18 سال کی ہے۔ جوہر ٹاؤن دھماکہ، صوبائی وزیر اسلم اقبال کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ سینیٹر اعجاز چودھری کی بھی مذمت، کہتے ہیں دکھ کی اس گھڑی میں جاں بحق افراد کے ورثہ کے ساتھ ہیں۔ جوہر ٹاؤن دھماکے کے بعد شہر کی سیکیورٹی ہائی الرٹ، داخلی اور خارجی راستوں پر سخت سیکیورٹی انتظامات۔ سی سی پی او کی مشکوک افراد اور لاوارث اشیاء کو خصوصی طور پر چیک کرنے کی ہدایت۔ این ایل ای امتحان کی شرط نامنظور، میڈیکل کے طلبہ اور ڈاکٹر سڑکوں پر۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں احتجاجی کنونشن، نائب صدر پی ایم سی علی رضا کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ سرکاری کالجز کے اساتذہ کے لیے شکنجہ تیار، ناقص کارکردگی اور ناقص تعلیمی نتائج دینے والے پروفیسرز کو جبری ریٹائرڈ کرنے کا فیصلہ۔ مسلسل 2 سالانہ اے سی آرز خراب ہونے پر ریٹائرڈ کر دیا جائے گا۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کو بڑا ریلیف، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں ہائی کورٹ سے ضمانت منظور۔ جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس سید شہباز علی رضوی پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ پنجاب اسمبلی کی کہانی وہی پرانی، اجلاس 1 گھنٹہ 53 منٹ کی تاخیر سے شروع۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی صدارت کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے برطانوی وزیر برائے جنوبی ایشیا لارڈ طارق احمد کی ملاقات۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر بھی موجود۔ لارڈ طارق احمد اور برطانوی ہائی کمشنر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ انتخابی اصلاحات پاکستان میں جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے اہم ہیں، صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کا احسن اقبال کے بیان پر رد عمل، کہا سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے پر نو لیگی ترجمانوں کا واویلا سمجھ سے باہر ہے۔ کورونا کے حملوں کی شدت میں کمی، پنجاب میں 110 نئے کیس رپورٹ، شہر میں 55 افراد میں موذی وائرس کی تصدیق۔ 24 گھنٹے میں کورونا کے باعث صوبے میں 13، لاہور میں 4 افراد نے دم توڑا۔
कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की बड़ी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। PIA का खुसूसी तैयारा मजीद 20 लाख वैक्सीन लेकर चीन से पहुंचा। वैक्सीन हुकाम के सपुर्द। शहरियों के लिए वैक्सीन जल्द वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दस्तयाब होगी। नून लीग के मरकजी नायब सदर हमजा शहबाज कल FIA हुकाम के सामने पेश होंगे। हमजा शहबाज को शुगर स्कैंडल में पूछगछ के लिए तलब किया गया। हमजा शहबाज की कारकुनों को रीगल चौक पहुंचने की हिदायत। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की मॉडल टाउन कचहरी में पेशी। लीगी रहनुमा की जानिब से चालान पेश होने तक हाजिरी मौफी की दरखास्त अदालत में जमा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स को FPR के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने केस FPR को भेज दिया। अदालत का दरखास्त गुजार को सुनकर फैसला करने का हुक्म। फैसले तक किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मंशा बम और उसके अहल खाना के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात के इखराज के लिए दरखास्त। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत ना हो सकी। अदालत ने टाउनशिप पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर रखा है। 23 लीटर नशावर सिरप 2800 टीके स्मगल करने का केस। हाईकोर्ट का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि बरामद शुदा दवाएं ब्रांडेड हैं और उन्हें दूसरी जगह ले जाना गैर कानूनी नहीं। पाक फजाया हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने 3 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर गवाहान की बयानात कलमबंद कराने के लिए तलब। मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती। मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान और तालिब इल्म का तिब्बी मुआयना करा लिया गया। रिपोर्ट चंद रोज बाद पुलिस को दी जाएगी। मुल्जिम का DNA भी डाटा बैंक में डाल दिया गया। शौकत खानम अस्पताल में 25 लाख गबन करने वाली साबिका मुलाजिमा की दरखास्त जमानत पर समाअत। हाई कोर्ट ने मुलजिमा फरहीन खान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जस्टिस अनवारुल हक ने समाअत की। 14 साल इकरा को अगवा के बाद ज्यादती करने और जबान काटने का केस। सेशन कोर्ट में सिनफी तशद्दुद की खुसूसी अदालत ने केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम को मजमूई तौर पर 23 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। साबिक एक्साइज इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीम बट के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब कर दिया। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। 7 अफराद के नाबालिग कातिल की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को 29 जून को मजीद दलाइल के लिए तलब कर लिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने नाबालिग कातिल हमजा की अपील पर समाअत की। खुलाह की डिग्री के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। हाई कोर्ट ने खुलाह की डिग्री के खिलाफ मसलहत के लिए दायर अपील के नुक्ते पर अहम फैसला जारी कर दिया। कहा, खुलाह की डिग्री के खिलाफ अपील का हक न देना बीवी को लंबी मुकदमेबाजी से बचाना है। सस्ती प्रोटीन की एक बार फिर ऊंची उड़ान। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपए फी किलो इजाफा। 313 रुपए में फरोख्त। 3 दिन में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 36 रुपए का इजाफा हुआ। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत इजलास में रेवेन्यू वसूली अहदाफ से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने कहा, रोजाना की बुनियाद पर हदफ के मुताबिक वसूलियों का जायजा लूंगा। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल की जेर सदारत इजलास। फेडमिक के जेर एहतमाम सनती मराकज की कॉलोनलाइजेशन, तरक्याती काम और आइंदा के लाए हमल पर गौर। सूबाई वजीर ने कहा, फेडमिक कॉलोनाइजेशन पर भी तवज्जो दे। बल्दियाती निजाम के हवाले से 2 रोजा तरबियती वर्कशॉप। सूबाई वजीर बराए इंसानी हुकूक एजाज आलम ऑगस्टिन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। महकमा इंसानी हुकूक ने यूथ डेवलपमेंट फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से किया। रायविंड पुलिस की कार्रवाई शहर में पतंगों और केमिकल डोर की सप्लाई नाकाम बना दी। तर्जुमान पुलिस का कहना है, गिरफ्तार मुलजिम अली रजा और अजमत से भारी मिकदार में पतंगे और डोर बरामद हुई। मुकदमा दर्ज।
पंजाब फूड अथॉरिटी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ इन एक्शन, 447 सोडा वाटर कंपनीज और स्टॉल्स की चेकिंग की, नाकिस मयार पर 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद, 139 को जुर्माने आए।